नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। 2024 मसीहा मार्च मासरे मिथुन राशि फलाफल किपर आसतु आज अध्याय आलोचना करवा। रविंकर चलन मास आरंभ आपणकर नवम स्थान में रवि मार्च मास 14 तारिख दिन दशम स्थान में प्रवेश करेंगे। मंगल मास आरंभ अष्टम स्थान में चलन करेंगे। 15 तारिख दिन से नवम स्थान में चलन करेंगे। शुक्र मास आरंभ अष्टम स्थान में चलन करेंगे। 7 तारिख दिन ठारू से नवम स्थान में चलन करेंगे। बृहस्पति मास सारा आपणकर एकादश स्थान में रहिबे। शनिदेव मास सारा आपणकर नवम स्थान में रहिबे। राहु मास सारा आपणकर दशम रे रहिबे। केतु मास सारा आपणकर चतुर्थ स्थान में रहिबे। बुध मास आरंभ आपणकर नवम स्थान में चलन करेंगे एवं 7 तारिख दिन ठारू बुधंकर चलन आपणक राशि दशम स्थान में रहिबो। दर्शक बंधु ए मासरे अनेक परिवर्तन रहिबो। आपणक राशि रे गुरु सुधी प्रायतः मास सारा भोग होतिबारु विभिन्न प्रकार शुभ मांगलिक कर्म गुड़िक आपण घरे करि परिबे। विवाह सहित व्रत बनयन भूमि पूजा गृहारंभ इत्यादि क्षेत्र में आपण को ए मासरे अधिक सफलता प्राप्ति होबार योग रही एवं ए मासरे मध्य रवि सुधी रहिबो। दर्शक बंधु यही समय जेहेतु मंगलंकर अवस्थान 15 तारिख पर्यंत अष्टम स्थान में रहिबो एवं शुक्र सहित मंगल मध्य किछि दिन पर्यंत जोग हेबे। जानवाहन प्रति आपण टिके सतर्कता अवलंबन करेंगे। क्या सहित कली झगड़ा विवाद इत्यादि करंतु नाही। समय टिके से दिगरे खराब मध्य होई पारे। स्वास्थ्यर स्थिति जो देखिबा स्वास्थ्य क्षेत्र में धीरे धीरे मासर द्वितीयार्ध उन्नति आसिबार संभावना रही। अष्टम मंगल रहुथिबारु जो मानकर ऑपरेशन इत्यादि हबार थिला से मानकर हुएत 15 तारिख मध्य हबार संभावना यह बढ़ाई पारे। रक्त संबंधित रोग वृद्धि परिस्रा रे किछि इन्फेक्शन वृद्धि होबार संभावना मध्य रही एवं गोड़ बिंधा बिंधी करवा गोड़ हाथ में सामान्य पीड़ा समय समय आपण ए मासरे भोग करि पारंती। माँ मानक स्वास्थ्य क्षेत्र में धीरे धीरे उन्नति आसीबो एवं पिता स्वास्थ्य रे मध्य धीरे धीरे उन्नति आसीबार संभावना मासर द्वितीयार्धरे रहिबो। मासर प्रथमार्धरे पिता स्वास्थ्य को नहीं आपण चिंतित रहिबे एवं मंगल रविंकर प्रभाव मध्य नवम स्थान रहुथिबारु पिता आपणकर चिड़चिड़ा स्वभाव मध्य समय समय होई पारंती। दर्शक बंधु ए मासरे जदि नूतन गर्भ धारण करने चाहते संतान सुख आपन को प्राप्ति होबार योग रही। 7 तारिख पर मास शेष पर्यंत अत्यंत शुभ समय रही। समय संतान सुख आपन को अधिक प्राप्ति होबार संभावना रही। आसतु जानिबा ए मासरे आर्थिक क्षेत्र कर्ममय जीवन व्यवसाय वाणिज्य स्थिति किपरि रहिबो। आय भाव में आपणकर बृहस्पतिंकर चलन रहुची। मंगल मध्य 15 तारिख ठारू नवम स्थान में चलन करेंगे। रोजगार धीरे धीरे वृद्धि पाइब। परिश्रम मध्य आपणकर विभिन्न दिगरे वृद्धि पाइबार संभावना रही। मासर प्रथमार्धरे आपण टिके अधिक संघर्ष करि पारंती निजर आय वृद्धि करने। आकस्मिक रोजगार बढ़िबो। इंश्योरेंस इत्यादि क्षेत्र किसी लाभ मिलबार संभावना रही। गवेषणामूलक कार्य क्षेत्र आपन को लाभ मिल पारे। स्वास्थ्य संबंधित कार्य क्षेत्र आपन को लाभ मसरे मिलबार संभावना रही। 15 तारिख पर ग्रहंकर परिवर्तन आसीबो। रोजगार बढ़िबो। धीरे धीरे विभिन्न कारोबार क्षेत्र में उन्नति आसीबार संभावना रही। आपणकर व्याधिपति आपणकर राशि पई शुक्र अटंती। शुक्र अष्टम नवम रे चलन करेंगे। कौन शुभ मांगलिक कर्म खर्चांत होबार संभावना ए मासरे रही। स्वास्थ्य पिछे विवाद रे किसी खर्च वृद्धि बढ़ी पारे। पिलांकर उच्च शिक्षा क्षेत्र में आपण खर्च वृद्धि करि पारंती। यह सहित कौन दूर स्थान को यात्रा करेंगे। तीर्थस्थल को भ्रमण करेंगे। शुभ कार्य भविष्य योजना करी किसी खर्चांत होबार संभावना रही। पितांकर स्वास्थ्य को नहीं बेले बेले आपनकर चिंता बढ़िबो। तांको नै डाक्तरंकर परामर्श करी सेतिरे मध्य सामान्य खर्चांत होई पारंती। ए सब दिगरे विभिन्न खर्च आपनकर बढ़िबार संभावना रही। जो माने विदेश यात्रा करिया पे चाहुचंती समयटी अनुकूल रहिबो। 7 तारिख पर ठारू आपण विदेश यात्रा क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्ति करिवे। कर्म क्षेत्र में परिश्रम आपनकर अधिक रहिबो। बुध आपनकर राशि अधिपति से नवम एवं दशम स्थान में मास सारा चलन करेंगे। 7 तारिख ठारू नीच राशि मीन रे से प्रवेश करेंगे एवं मास शेष पर्यंत प्रायतः बुधंकर स्थिति जो देखा दशम भाव में से कर्मर चाप सामान्य पकेले रवि सहित जोग हो रवि बुधादित जोग संगठित करेंगे एवं रवि नवम दशम रहुथिबारु कर्म क्षेत्र में परिवर्तन आसिबो। नुआ चाकरी बाकरी क्षेत्र में नूतन सुजोग सृष्टि हम
ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ ସମୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୂତନ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରବି ଦଶମରେ ଚଳନ କରିବେ, ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହେବେ। ତେଣୁ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଭଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନୋବଳ ବଢାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ରବିଙ୍କର ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ରାହୁ ଦଶମରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଟିଚିଂ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଅଡିଟ୍, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ଚାର୍ଟାର୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ସମୟ ସମୟ ଆପଣ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ମାସ ଠାରୁ ଆଗକୁ ରହିବ। ଏବଂ ଏ ମାସରେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ନବମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହୁଛି। ପିତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଲଗାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣ କିଛି ଅଧିକ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ଆପଣ ମନୋନିବେଶ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମକୁ ରହୁଛି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଲେଖାପଢାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ, ମେଡିକାଲ ବିଭାଗରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏବଂ କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବା ଆର୍ଟସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଧିକ ସଫଳ ହେବେ। କମର୍ସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ମାସଟି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ଶୁକ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଥିବାରୁ ସମ୍ପର୍କ ବଢିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଇତ୍ୟାଦି କରିବେ ନାହିଁ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ ଆସିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଅଧିକ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଯଦି ଦେଖିବା ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ବୁଧଙ୍କର ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ଚାପ ସମୟ ସମୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସମୟ ସମୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 7 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଜମିବାଡି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ ଘର ଇତ୍ୟାଦି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଘରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରହିଛି। ପୁରାତନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ସେସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ନୂତନ ରିଲେସନସିପ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କଟୁ ଭାଷା ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପ୍ରପୋଜ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏକାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଛି ଏବଂ ଫଗୁଣ ମାସ ରହୁଥିବାରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦି ଘରକୁ ଆସିଛି ଫାଇନାଲ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଗୁଡିକ ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡିକ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମରେ ରହୁଥିବାରୁ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଶନିବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ସହିତ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।